วิธีกรุบกรองจัดมุ้ยจมเฮียนมาดองนิปนดาวบนดัดแก้วรัตนะมุ้ยสิกระไดประดาวนู้มีนกาเกิดขบูมีนปัญญามีนกาโยดดังเจกิดวินัยชัยชนายประดิษฐ์ดังเจ้าพิวัตรขลุ่นครูสาดังสังคมอ้อยบานไปจมรานเจียงสัตว์มีนชีวิตในครองโลกมนุษย์มีนสมาสเพียบสำคัญปีคือกายหนึ่งจัดบ่ามีนแต่เรียงกายมันมีนวัตมีนระบบจัดคือมีนในทางมีนชีวิตรูนเอาหรือหาถาสลับปนตายบ่ามีนแต่จัดหอยขมิ้นเรียงกายก็จัดมันอาจจะทัดเนื้อบันไดสมาสเพียบอย่างปีนี้อาศัยคณีตะวันตะมกมันอาจคว้าบันลอยบ่าคว้าน้ำมุ้ยคือเหมือนกรุบเพียบชีมนุษย์เตหรือหาถาสะสมขมอยหรือมนุษย์เจดาวทุกใบโดยชนกรอตรงเวอร์กรุบยางระบมมนุษย์คือจัดจิตเนทุกโครงสำหรับนั่งบัญชีเตียงออกมนุษย์กรุบขณะตัวใบเนเมียนตุนตีตัวเทียบเนมันเมียนตุนตีหรือก่อเนเมียนตุนตีบนสะทมอย่างนาคดีก็เติร์แต่เมียนการกรุบโครงเลือกการเงียนั่งกิจการจนจำชีวิตระบบลุนอ่อยบานละอตรมเติร์นั่งต้นเปเวเลียดำใบจีประโยชน์สำหรับลุนไอ้ครูสานั่งสังคมกรุบกิจการเงียได้อาจจะตัวพอสำหรับตึกบานคืออาศัยแต่เลือกการใจอบรมตูเมียนนั่งกรุบโครงจัดระบบลุนปีปรุธาจัดจิตเนกรุบโครงนั่งบัญชีรอกิจการเตียงอมนุชี้รวมการอบรมตูเมียนนั่งการกรุบโครงจัดอ่อยบานละอช่วยอ่อยการกรุบโครงกิจการเงียบานละอนั่งช่วยดัชสายปัญหาเซ็งรวมแต่งน้อมหมกเนื้อสิกได้สำหรับชีวิตตาเอาไว้จีจัดคือจีสเพียบแปรรีอารมณ์สเพียบกิจพิจารณาอารมณ์ทอมจิตสำหรับสันสมอารมณ์หรือทอมจิตสำหรับกิจตาจัดมีนรุกเรียงโดยไม่ได้จัดมันมีนรุกเรียงหรือป้อสมบูรณ์นุเตแต่ยังไอ้ดังบานตามริยอารมณ์หอยเวียสทัดนึกขนมกายตามอาการะ30 ปีประกานั่งตามอารมณ์แตรริตตามกันไล่เซ็งตาจัดมีนตุนติโดยไม่ได้จัดมีนตุนติจีเนดักนอมกรุบกรองกิจพิจารณาวินิจฉัยดังสำหรับเลือดตรงเวอร์อย่างออกบอมมนุษย์โดยดาวตุนติสำคัญใบคือมุ้ยจีประเทียนปีจีเนกิจใบจีเนสำหรับโดยแปรสมาสัมปุตจิมจ้าบ้านปนโยตราชีเกียธาธาพอดยังลายมีจัดชีประเทียนมีจัดประสาบ่มพดสำหรับโมกอมปีจัดบ้าบุกโกลมีจัดเตอตัวสักประตูสลายหายตู้ใบในยีกระไดเวอร์กระไดก่ออักระได้ปลุกอมเปิดอักระหนูไอสิกระไดตกโรเมนดังจวบตามกระไดบุกโกลหนูโดยเชียกองรถเตะเวอร์ตามด้านจึงโกได้อกน้ำรถเตะยังโดยชนกหนูไอตายจัดมีนตุ้มเนตุ้มนงโดยมาได้เชื่อมุ้ยเรียงกายจัดหนังกายมีนตุ้มเนตุ้มนงขณียังจัดสนัดบ่มพอดนังอาศัยขณีตะวันตะหมอกบรรไอขวักบันลอยหอยจัดจีเนกรุบกรองดักนอมปัญญานังสำหรับเลือดตรงเวอร์อย่างออกระบบมนุษย์อุติฮอตตีมวยในเปลมีนมนุษย์นามเนี่ยจูนระบบดอยยืงเปลนุจัดยืงกระถาเก็บบ้านอ้อยระบบหมกยืงดุชเนยืงกูตายออกคนเกบนตัวหมอกจัดบ้านบัญชีเตออ้อยได้เลิกสเปียนังบัญชีเตอหมดอ้อยยี่ยี่สงออกคนตุ้งเวอร์นี้จัดจีเนสำหรับนังบัญชีเลือกการเลือกได้สเปียนังเปียธาสงออกคนจัดยืงในเป็นนุคือจีจัดละอหรือท้าจัดบนตรงเบอร์ละอเซ็งก็มีในได้เคลียอุติฮอตตีปีนึกเป็นมีนเกมกวิตดแทะนังเจียโปรเทคมกเลยยืงเอายืงขันเป็นนุจัดยืงกระถาเก็บบ้านฝัวอักระมกเลยยืงนังเติร์แต่ตอบต่อวิ่งบนตัวปีจัดกระดุชในหายจัดบ้านบัญชีตัวหมดเอาใส่เจียโปรเทคตัววิ่งนังบัญชีตัวเอาได้ยืงตัววิตดแทะเจดาวตุ้งเวอร์นี้คือจัดจีเนสำหรับนังบัญชีหอยจัดเป็นนุคือจีจัดอักระจัดประกอบโดยตัวสะหรือจัดบาปตรงเวอร์อักระเซ็งก็มีในดิคเนียจีรวมกรุบตรงเวอร์แต่งออกสุดท้ายจีจัดเนสำหรับนังดักบัญชีปนตายตรงเวอร์แต่งนุอาจเตอจีตรงเวอร์ละอก็อาศัยแต่เลยจัดประกอบโดยหรือโกลในสเพียบละอหรือก็เตอจีตรงเวอร์อักระก็อาศัยแต่เลยจัดประกอบโดยหรือโกลในสเพียบอักระมนุษย์เปรียบโดยรถยนต์มนุษย์เปรียบโดยเต็นนังรถยนต์มวยเครื่องได้รถยนต์อาจบากตะมุกบ้านเราอาศัยตัวรถยนต์นั่งแหนบาก
ជីវិតមនុស្សក៏ត្រូវអាស្រ័យរាងកាយនិងចិត្តរួមគ្នាទើបអាចបើកបរយានជីវិតនេះឲ្យបានទៅមុខតួរថយន្តប្រៀបដូចរាងកាយអ្នកបើកបរប្រៀបដូចចិត្តការធ្វើដំណើររបស់រថយន្តអាស្រ័យអ្នកបើកបរបើគេចេះបើកបរនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះរថយន្តនឹងធ្វើដំណើរទៅបានដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពឯដំណើរជីវិតមនុស្សយើងវិញគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តជាអ្នកដឹកនាំបើចិត្តបានអប់រំទូន្មាននិងគ្រប់គ្រងបានល្អហើយនោះទើបអាចនាំដំណើរជីវិតទៅមុខបានដោយល្អនិងដល់គោលដៅចិត្តប្រៀបដូចសត្វស្វាចិត្តរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាសត្វស្វាមួយក្បាលសត្វស្វាជាសត្វរពឹសនិងមិនចេះនៅស្ងៀមវាតែងតែលោតចុះលោតឡើងមិនឈប់ឯចិត្តមនុស្សវិញក៏មិនចេះនៅស្ងៀមដែរវាតែងតែគិតពីនេះគិតពីនោះរហូតសត្វស្វាលោតលើដើមឈើចុះឡើងមិនឈប់ប្រៀបដូចចិត្តដែលគិតចុះឡើងក្នុងអាការៈ32ប្រការនិងតាមអារម្មណ៍ផ្សេងៗមានន័យថាចិត្តរពឹសមិនចេះនៅស្ងៀមហើយលោតចុះឡើងដូចជាសត្វស្វាដែរតើចិត្តចេះឈឺក្រំគ្រាឬស្លាប់ដែរឬទេហើយសម្គាល់ដូចម្ដេចចិត្តក៏ចេះឈឺក្រំគ្រាឬក៏ស្លាប់ដែរនៅពេលដែលចិត្តមានសភាពសៅហ្មងកកល្អក់ក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងជាដើមហៅថារោគចិត្តឬចិត្តមានជំងឺយើងអាចសម្គាល់បានតាមលក្ខណៈខ្លះៗដូចខាងក្រោមនៅពេលមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្ងោតស្ងាត់ឬធ្លាក់ទឹកចិត្តមានសម្ពាធអារម្មណ៍គិតវិលវល់រវើរវាយដោយសារបញ្ហាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះជាលក្ខណៈចិត្តដែលឈឺក្រំគ្រានៅពេលមនុស្សគិតច្រើនវង្វេងស្មារតីរហូតលែងចងចាំលែងស្គាល់នោះចិត្តកំពុងតែឈួតវង្វេងពេលចិត្តមនុស្សមានជំងឺឬមានសុខភាពមិនល្អតើប៉ះពាល់ដល់រាងកាយដែរឬទេពេលចិត្តមានជំងឺឬមានសុខភាពមិនល្អមិនត្រឹមតែអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អាកប្បកិរិយានិងការគិតនោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណេកទូនាទីមុខងារប្រចាំថ្ងៃនិងមុខងារសង្គមឲ្យថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយនិងអាចនាំមកនូវជំងឺផ្លូវកាយជាបន្តបន្ទាប់តើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងជីវិតនិងជួយគ្រប់គ្រងការងារឲ្យបានល្អយើងគួររៀនអប់រំទូន្មាននិងគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានល្អ 2. វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តតើយើងគួរបណ្ដោយតាមចិត្តឬត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តបើត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តតើត្រូវគ្រប់គ្រងតាមវិធីណាតើមានផលយ៉ាងដូចម្តេចពីការគ្រប់គ្រងចិត្តការរៀនគ្រប់គ្រងចិត្តជារឿងចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សព្រោះបើចិត្តមានការគ្រប់គ្រងនិងទូន្មានបានល្អតែនាំមកនូវសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងតាមអត្ថន័យនេះបើមនុស្សមានចិត្តជាអ្នកធំជាងគេចុះតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើចិត្តទៀតតាមពិតនៅមានអ្នកចាំផ្ដល់ការណែនាំនិងជួយគ្រប់គ្រងចិត្តថែមទៀតគឺសតិឬហៅថាអបញ្ញាសតិសតិប្រៀបដូចជាអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំនគរដែលចាំជួយផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាដល់ព្រះរាជាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវការគ្រប់គ្រងចិត្តមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជានិងសាសនាក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកការគ្រប់គ្រងចិត្តតាម4វិធី 1. ការគ្រប់គ្រងចិត្តបែបសាមញ្ញ 2. ការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមការស្ដាប់ធម៌ 3. ការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមការគិត 4. ការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមរយៈដង្ហើមវិធីទី1ការគ្រប់គ្រងចិត្តបែបសាមញ្ញតាមធម្មតាចិត្តមនុស្សតែងតែគិតច្របូកច្របល់ទៅមុខទៅក្រោយមិនចេះឈប់តើមានបញ្ហាកើតឡើងកាន់តែច្រើនចិត្តកាន់តែគិតវិលវល់មិនមានពេលសម្រាកសូម្បីតែពេលដេកក៏អាចគិតរវើរវាយនិងយល់សប្តិពីនេះពីនោះដែរកង្វល់ទាំងអស់កើតពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់មិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានវិធីដោះស្រាយយើងអាចរៀបចំបែងចែកបញ្ហាអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ថិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងគិតត្រឡប់ត្រលិននិងកាត់កង្វល់ផ្សេងៗចោលឲ្យអស់រួចផ្ដោតអារម្មណ៍ឆ្វេងយល់ពីបញ្ហាបន្ទាប់មករកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយមានស្មារតីសតិជាប់ជានិច្ចសូមគិតថាបញ្ហាអតីតនិងអនាគតប្រៀបដូចជាអម្រែកយ៉ាងធ្ងន់ដែលយើងកំពុងរែកឧបមាថាយើងរែកអម្រែកកណ្ដាប់ស្រូវដ៏ធ្ងន់នៅស្រែពេលដែលកំពុងរែកនោះ
បើយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់និងអស់កម្លាំងយើងអាចដាក់អម្រែកចុះរួចសម្រាកដើម្បីយកកម្លាំងសិនចាំធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់វិលវល់និងនឿយហត់យើងគួរឈប់សម្រាកនិងដាក់ចុះនៅធុរៈផ្សេងៗឲ្យចិត្តស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយយើងកុំឲ្យហោះហើរនិងគិតពីអ្វីៗទាំងអស់ដោយទាញអារម្មណ៍ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាកយកកម្លាំងចិត្តសិនរួចពេលបាត់ហត់មានកម្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ល្អចាំបន្តគិតនិងធ្វើកិច្ចការទៅមុខទៀតមួយវិញទៀតបើយើងជាមនុស្សមានចិត្តអណ្ដែតអណ្ដូងមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានយើងសាកល្បងយកអ្វីមួយមកធ្វើជាផ្ដោតអារម្មណ៍លើវាកុំឲ្យចិត្តយើងគិតហោះហើរយើងអាចសាកល្បងដូចខាងក្រោមចូលយកគ្រាប់ស្រូវឬអង្ករមករាប់ម្ដងមួយឲ្យដល់100រួចរាប់សារជាថ្មីឲ្យបាន 2-3 ដងដោយកុំឲ្យច្រឡំសាកល្បងធ្វើដូច្នេះរឿយៗយើងនឹងអាចមានអារម្មណ៍ផ្ដោតឬមូលជាងមុនហើយចិត្តមិនសូវអណ្ដែតអណ្ដូងដូចមុនទាំងនេះជាការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមបែបសាមញ្ញដែលយើងអាចធ្វើគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងការគិតរែកបញ្ហាបើមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ពិបាកចូលឈប់គិតឲ្យសម្រាកខ្លះទៅវិធីទី2ការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមការស្ដាប់ធម៌តើការស្ដាប់ធម៌ដូចម្ដេចដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងចិត្តនិងឲ្យកើតបញ្ញាការស្ដាប់ធម៌គឺជាវិធីមួយដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តមិនឲ្យរវើរវាយនិងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់ដែរការស្ដាប់ធម៌ជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងប្រាជ្ញាស្មារតីនិងយល់ដឹងនៅហេតុផលពិតនៃជីវិតកាត់បន្ថយការរវើរវាយច្របូកច្របល់ចិត្តហើយអាចជួយទូន្មាននិងគ្រប់គ្រងចិត្តបាននៅពេលដែលយើងស្ដាប់ដោយគោរពនិងយកចិត្តទុកដាក់រមែងទទួលបានចំណេះដឹងនិងនាំឲ្យមាននៅសមាធិចិត្តដែលអាចនាំឲ្យយើងមានបញ្ញាយល់ដឹងសភាពនៃធម្មជាតិទៀតផងអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនត្រឹមតែអាចជួយគ្រប់គ្រងទូន្មានចិត្តឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបុណ្យកុសលលះបង់ការគិតអាក្រក់ក្នុងកាមការព្យាបាទនិងការបៀតបៀនអ្នកដទៃថែមទៀតការស្ដាប់ធម៌ឬការមើលសៀវភៅធម៌នាំឲ្យមានសុខភាពផ្លូវកាយល្អសប្បាយចិត្តក្នុងកុសលធម៌និងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ត្រជាក់ព្រោះមិនបានគិតអកុសលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាការស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌និងមើលសៀវភៅធម៌សម្រាប់តែមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះតាមពិតបានគ្រប់វ័យទាំងអស់ហើយជួយដល់ការគ្រប់គ្រងចិត្តក្នុងការរស់នៅឲ្យបានល្អនិងការប្រកបរកស៊ីមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់បើសម្រាប់យុវវ័យការស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌និងមើលសៀវភៅធម៌ពីក្មេងគឺជួយឲ្យយើងរៀនសូត្របានពូកែជួយដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបានល្អប្រសើរបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាផ្សេងៗបានកើតឡើងដូចជាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបញ្ហាខាងក្រៅវានាំផលប៉ះពាល់ដល់ក្នុងចិត្តយើងតែបើចិត្តយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌និងរៀនធម៌អប់រំទូន្មានចិត្តវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអារម្មណ៍វង្វេងវង្វាន់និងជួយគ្រប់គ្រងចិត្តក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានយុវវ័យជាវ័យមួយឆាប់ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដូច្នេះគួររៀនស្ដាប់ធម៌តាំងពីក្មេងឲ្យបានរឿយៗវាអាចជួយដល់ខ្លួនយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសូមចាំថាការស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌និងមើលសៀវភៅធម៌នឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយមានភាពរឹងប៉ឹងតែមិនរឹងត្អឹងការស្ដាប់គឺជាការកសាងចំណេះដឹងនិងបញ្ញាស្មារតីកូនសិស្សឬនិស្សិតទៅរៀនពេលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូតែងរៀនបានពូកែនិងឆ្លាតជាងអ្នកដែលមិនសូវស្ដាប់ការស្ដាប់និងការរៀនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាប្រភពបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់និងរៀនសូត្រពេលស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តរបស់យើងរមែងស្ងប់ទៅតាមសំឡេងនៃខ្សែធម៌ពេលនោះចិត្តដែលកំពុងអណ្ដែតអណ្ដូងតាមអារម្មណ៍ក៏មុខប្រមូលផ្ដុំជាចិត្តតែមួយដែលនាំឲ្យកើតសមាធិមួយផ្លេតនិងកើតមាននៅបញ្ញាកាលណាបើយើងស្ដាប់ធម៌មិនត្រឹមតែជួយឲ្យចិត្តស្ងប់និងជួយគ្រប់គ្រងចិត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសភាពល្អបានដូចជាផ្លាស់ប្ដូរពីសកម្មភាពអាក្រក់ទៅជាសកម្មភាពល្អផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើខុសទៅជាការធ្វើត្រឹមត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សល្ងង់ទៅជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាផ្លាស់ប្ដូរពីភាពល្ងង់ខ្លៅទៅជាចំណេះដឹងផ្លាស់ប្ដូរពីទុក្ខលំបាកឲ្យទៅជាសប្បាយចិត្ត
ផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សធម្មតាទៅជាអរិយមនុស្ស 3. វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តតាមការគិតជាធម្មតានៅពេលមនុស្សមានបញ្ហាគិតស្មុគស្មាញច្រើនតែនិយាយថាឈប់គិតហើយជាក្បាលណាស់ឬឈប់ខ្វល់ហើយហត់ណាស់តាមពិតការគិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះវាជាសភាពឬទួនាទីរបស់ចិត្តបញ្ហាមិនមែនមកពីចិត្តគិតនោះទេប្រសិនបើការគិតនោះបានរៀបចំត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឧបាយនិងមានស្មារតីនិងមិនលាយឡំដោយកង្វល់អ្នកនិយាយថាឈប់ខ្វល់ហើយបើមិនអាចធ្វើបែបនោះបានវាពិតជាល្អណាស់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងមិនវិលវល់មានស្មារតីនិងមិនគិតទៅមុខថយក្រោយហើយអាចសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងកាយនិងចិត្តប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សយើងច្រើនតែយកកង្វល់បុកភ្ជាប់នឹងការគិតដែលធ្វើឲ្យចិត្តគិតវិលវល់មិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីក្នុងពិភពលោកនេះសុទ្ធតែកើតពីការគិតរបស់ចិត្តទាំងអស់ហើយបើការគិតនោះបានរៀបចំត្រឹមត្រូវតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់តើការគិតដែលនាំឲ្យយើងពិបាកស្មុគស្មាញតើជាការគិតដូចម្ដេចការគិតដែលនាំឲ្យយើងពិបាកស្មុគស្មាញឬហៅខ្លីថាគិតស្មុគគឺជាការគិតវិលវល់ដោយភ្ជាប់បញ្ហាផ្សេងមកដាក់ច្រឡូកច្រឡំឲ្យគិតសាចុះសាឡើងមិនអាចដោះស្រាយឬហៅថាកង្វល់តើការគិតដែលរៀបចំត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឧបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចគឺជាការគិតដែលអនុវត្តតាមវិធីទាំង4យ៉ាង 1. ការគិតត្រិះរិះពិចារណានិងដោះស្រាយបញ្ហា 2. គិតបែបវិជ្ជមាន 3. គិតបែបសតិដ្ឋិនិយម 4. គិតបែបយោនិសោមនសិការបែបទី1ការគិតត្រិះរិះពិចារណានិងដោះស្រាយបញ្ហាការគិតត្រិះរិះពិចារណានិងដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាវិធីគិតរៀបចំបញ្ហាទៅតាមលំដាប់ពីធំទៅតូចពីច្រើនមកតិចនិងបញ្ឈប់កង្វល់ឈប់គិតវិលសាចុះឡើងបន្ទាប់មករកវិធីដោះស្រាយពេលជួបបញ្ហាយើងត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយពីព្រោះជីវិតមនុស្សតែងតែជួបបញ្ហាជាធម្មតាហើយវាតែងតែនាំយើងឲ្យកើតជាកង្វល់បញ្ហាដែលកើតមានបើយើងមិនចេះរៀបចំវាទេវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានបញ្ហានិងកង្វល់ជានិច្ចឲ្យកាន់តែមានច្រើនជាងមុនទៅទៀតការគិតត្រិះរិះពិចារណានិងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាដំណើរការផ្លូវចិត្តនៃការគិតយ៉ាងសកម្មនិងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការវិភាគសំយោគនិងវាយតម្លៃព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានចម្លើយឬសន្និដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយឧទាហរណ៍មានរឿងពិតមួយកើតឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1993គឺមានស្ត្រីម្នាក់ឆ្លងជំងឺអេដពីប្តីរបស់គាត់មានកូនតូចៗ3នាក់ក្នុងបន្ទុកគ្រួសារក្រោយដឹងថាគ្រួសារមានជំងឺអេដអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមរើសអើងពេញសូវរករកសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏ឃ្លាតឆ្ងាយដែរហើយជីវភាពក្នុងគ្រួសារក៏កាន់តែលំបាកទៅនៅពេលប្តីស្លាប់បាត់ទៅបន្ទុកគ្រួសារគ្រប់យ៉ាងក៏ធ្លាក់មកលើគាត់ក៏បានដឹងថាមានជំងឺអេដក្នុងខ្លួនដែរដំបូងគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេហើយពេលខ្លះគាត់បានគិតខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងរហូតដល់ចង់សម្លាប់ខ្លួនតែគាត់បានងាកមកគិតថាបើនៅតែខ្វល់ខ្វាយមិនគិតរកវិធីទេតើកូនទាំង3នាក់របស់គាត់បានអីហូបហើយទោះបីជាជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរក៏វាមិនស្លាប់រហ័សជាងការអត់អាហារនោះដែរគាត់ក៏បដូរការគិតដែលមានការខ្វល់ខ្វាយនិងភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺរួចមករៀបចំគំនិតតាមលំដាប់បញ្ហាវិញមកគិតរឿងក្រពះនិងជីវភាពគ្រួសារវិញម្ដងដោយនឹកគិតថាបើកើតអេដក៏កើតទៅចុះតែបើគ្មានបាយហូបគឺស្លាប់លឿនជាងជំងឺអេដទៅទៀតហើយទៅរៀបចំការគិតនិងរកវិធីកែប្រែបញ្ហាតាមលំដាប់បញ្ហាធំទី1គឺដោះស្រាយជីវភាពកូនបញ្ហាបន្ទាប់គឺមើលថែជំងឺនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាបន្ទាប់ទៀតគឺការរកប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារក្រោយមានអារម្មណ៍ទទួលយកការពិតនិងបានគិតរៀបបញ្ហាតាមលំដាប់ដែលត្រូវដោះស្រាយហើយទើបវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បានធូរស្រាលទោះបីគាត់មានជំងឺខាងរាងកាយជំងឺអេដតែចិត្តរបស់គាត់បានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យគាត់ជាពីជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរសាមញ្ញមួយគឺដើរទិញអេដចាយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទាំង3នាក់រហូតទាល់តែជីវភាពកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនមកដល់ឆ្នាំ2015បានឮដំណឹងថាគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយហើយមានជីវភាពធូរធារជាងមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនថែមទៀតផងក្នុងរឿងនេះបង្ហាញឲ្យយើងពីការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងការគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិតទ
ទោះបីជាមានជំងឺឬបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងក៏ដោយយើងមិនត្រូវព្រមចុះចាញ់ដោយមិនទាន់ទាំងបានធ្វើអ្វីសោះហើយគិតតែពីបារម្ភនិងស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តរហូតដល់ពេលខ្លះគិតថាវាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចដោះស្រាយបានហើយអស់សង្ឃឹមដេកចាំក្តីស្លាប់នោះទេតាមរយៈជីវិតស្ត្រីខាងលើបានបង្ហាញថាគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមចុះចាញ់ហើយងាកមកគិតរកវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការគិតវិលវល់និងរៀបចំវិធីសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហានោះបច្ចុប្បន្ន COVID-19 បានធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាជាច្រើនពិសេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើយើងមិនរៀបចំទទួលយកការពិតរៀនការគ្រប់គ្រងចិត្តនិងរៀបចំការគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេយើងនឹងជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចដើរដល់ទៅតថែមទៀតផងការគិតពិចារណាការរៀបចំបញ្ហាតាមលំដាប់និងការគិតរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជាវិធីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំនះឧបសគ្គនិងជំងឺផ្សេងៗវាប្រសើរជាងយើងគិតថាធ្ងន់ធ្ងរនិងចុះចាញ់បែបទី2ការគិតបែបវិជ្ជមានការគិតបែបវិជ្ជមានគឺជាការគិតបូកការគិតអ្វីដែលកំពុងមាននៅឬការគិតផ្ទុយពីអ្វីដែលគេយល់ថាមិនល្អឬក៏គិតបែបអូសទាញបណ្ដោយទឹកឬក៏គិតបែបអូសទុកបណ្ដោយទឹកឬម្យ៉ាងទៀតការគិតមើលឃើញឱកាសអ្នកដទៃមើលមិនឃើញហើយយល់ថាជាបញ្ហាការគិតបែបវិជ្ជមានគឺជាទូទៅត្រូវបានយកប្រើដើម្បីបង្ហាញអាកប្បកិរិយាជំនឿស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬអេរិយាបថនៃម្យ៉ាងទៀតការគិតបែបវិជ្ជមានគឺអនុវត្តឬលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្ដុំគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់បញ្ជាក់លើលក្ខណៈដែលល្អដោយលុបបំបាត់វាចេញពីភាពអវិជ្ជាមានឬមានគំនិតនិងអារម្មណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញឧទាហរណ៍បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់តែងធ្វើការងារតាមតួនាទីបានពេញលេញប៉ុន្តែនាយកក្រុមហ៊ុនតែងតែឲ្យគាត់ជួយធ្វើការងារបន្ថែមដែលមិនមែនជាតួនាទីរបស់គាត់តែងគិតថាវាជាឱកាសសម្រាប់គាត់អាចរៀនសូត្រពីការងារថ្មីៗបើទោះបីជាហត់បន្តិចក៏ដោយហើយគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើការងារនោះដោយមានគំនិតបែបនេះគាត់ធ្វើការងារដោយរីករាយហើយតែងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនេះជាការគិតបែបវិជ្ជមានឯបុគ្គលម្នាក់ទៀតតែងធ្វើការងារណាជារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះគាត់មិនដែលគិតថានឹងជួយការងារអ្នកដទៃឬនាយកក្រុមហ៊ុននោះឡើយពីព្រោះគាត់គិតថាវាមិនមែនជាតួនាទីរបស់គាត់ហើយនាំឲ្យតែលំបាកធ្វើឲ្យហត់នឿយនិងមិនមានអ្វីបានមកវិញហើយនាយកក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ជួយធ្វើការងារបន្ថែមនៅពេលគាត់ប្រកែកមិនបានគាត់ក៏ធ្វើទាំងបង្ខំចិត្តដោយសារការគិតបែបនេះបើទោះបីជាគាត់ធ្វើការងារក៏ធ្វើដោយបង្ខំដែរឬដោយភាពភ័យខ្លាចមិនមែនធ្វើដោយសប្បាយចិត្តនោះទេនេះមកពីគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមានក្នុងការគិតរបស់គាត់ការគិតបែបវិជ្ជមាននាំឲ្យចំណេញទាំងកិច្ចការងារការទំនាក់ទំនងបទពិសោធន៍ថ្មីនិងក្លាយជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្លួនឯងអ្នកដទៃនឹងស្គាល់កលៈទេសៈហើយធ្វើឲ្យបដូរពីស្ថានភាពដែលអ្នកដទៃគិតថាពិបាកទៅជាងាយស្រួលនិងរីករាយក្នុងការទទួលយកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តមិនឲ្យរវើរវាយភ័យព្រួយនិងខ្វល់ខ្វាយហើយធ្វើឲ្យចិត្តមានថាមពលនិងមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបែបទី3គិតបែបសុទិដ្ឋិនិយមការគិតបែបសុទិដ្ឋិនិយមគឺជាការនិយមគិតដោយយល់ត្រូវការនិយមគិតចំពោះការយល់ឃើញត្រូវការចូលចិត្តឬការយល់ឃើញថារបស់អ្វីៗក្នុងលោកសុទ្ធតែល្អសុទ្ធតែប្រសើរសុខស្រួលនិងងាយស្រួលការគិតបែបសុទិដ្ឋិនិយមសំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានទំនុកចិត្តការសង្ឃឹមនិងយល់ជាវិជ្ជមានតាក់ទងនឹងខ្លួនឯងនិងស្ថានភាពជីវិតរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតឧបមាថាបើយើងកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតហើយយើងគិតថាពិបាកដោះស្រាយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដោះស្រាយយ៉ាងណាទេនោះយើងត្រូវគិតរកមើលថាតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវជួបប្រទះហើយវាអាចជាបញ្ហាដែលធំជាងបញ្ហានេះទៅទៀតដោយប្រើវិធីគិតបែបសុទិដ្ឋិនិយមថាអូរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះវាគ្មានអ្វីជាបញ្ហានោះទេទើបធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបនោះទៅជាបញ្ហាតូចតាចទៅវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលចិត្តជាងមុនអ្នកមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមតែងគិតមើលបញ្ហាទាំងឡាយថាជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់គេដើរឆ្ពោះទៅមុខការប្រើគំនិតបែបសុទិដ្ឋិនិយមឧទាហរណ៍នៅពេលមានរឿងកើតឡើងគេគិតថាខាតបង់ទ្រព្យប្រសើរជាងរបួសឬត្រូវបាត់បង់ជីវិត
បាត់បង់អ្វីៗនៅអាចរកបានវាប្រសើរជាងបាត់បង់សុខភាពនិងជីវិតប្រត់រស់នៅមានសង្ឃឹមជួបប្រសើរជាងប្រត់ស្លាប់បរាជ័យមែនប៉ុន្តែទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយវាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាងមុនត្រូវខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញមែនប៉ុន្តែប្រសើរជាងរលាយក្រុមហ៊ុនរឿងថ្ងៃនេះវាមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយបើយើងចង់ធ្វើកិច្ចការធំគឺមានរឿងច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយប្រយោគនៃការគិតបែបសន្តិដ្ឋិនិយមដទៃទៀតអូជួបបញ្ហាអីចឹងក៏ល្អវាធ្វើឲ្យយើងបានបទពិសោធន៍អូធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អហើយគ្រាន់តែថែមត្រង់នោះបន្តិចទៀតវាកាន់តែប្រសើរអូពេលមានជំងឺ COVID-19 ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរយើងមានឱកាសជួបជុំកូនចៅនិងរៀនរស់និងធ្វើការតាមបរិបទថ្មីអូវាបាត់បង់ចំណូលមែនតែវាជួយបង្រៀនយើងឲ្យចេះសន្សំសំចៃដែរបែបទី4គិតបែបយោនិសោមនសិការការគិតពិចារណាដោយឧបាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្ហាញវិធីគិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជាផ្នែកជួយគ្រប់គ្រងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងឲ្យចេះគិតពិចារណារិះរកវិធីដើម្បីសាងជីវិតឲ្យរុងរឿងភ្លឺស្វាងវិធីគិតបែបយោនិសោមនសិការឬការគិតពិចារណាដោយឧបាយវិធីគិតបែបនេះគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយវិធីត្រូវទំនងឬត្រូវតាមហេតុតាមសេចក្តីពិតសំដៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់នឹកគិតពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុផលឬគិតអំពើល្អកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងវិធីគិតបែបយោនិសោមនសិការអាចបែងចែកជា10ក្រុមធំទី1វិធីគិតពិចារណាបែបការស្រាវជ្រាវរកហេតុគឺការគិតសង្កេតលើកត្តានានាឬការគិតរកមូលហេតុថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ប៉ូលីសបានគិតពិចារណាស្រាវជ្រាវរកហេតុនិងភស្តុតាងទើបរកឃើញមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយទឹកជំនន់2វិធីគិតពិចារណាបែបវិភាគគឺការគិតបែងចែករករឿងផ្សេងៗគ្នាតាមផ្នែកប្រភេទដូចជាផ្នែកបុគ្គលផ្នែកជំនាញផ្នែកអនុវត្តផ្នែកហិរញ្ញិកជាដើមហើយវិភាគគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងអង្គភាព3វិធីគិតពិចារណាបែបត្រៃលក្ខណ៍គឺជាវិធីគិតធម្មតាថាអ្វីៗមានមិនទៀងទាត់ហើយវានឹងទៅជាទុក្ខនិងមិនអាចបង្គាប់បានព្រោះមិនមែនជារបស់យើងការគិតដែលដឹងថាអ្វីពិតនិងអ្វីមិនពិតហើយស្គាល់អ្វីដែលធម្មតាដូចជាដឹងថាតើអ្វីជាបុព្វហេតុនៃបាតុភូតនោះតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកដែលប្រើវិធីនៃការគិតនេះអាចហៅថាអ្នកប្រសពឬអ្នកជំនាញ4វិធីគិតពិចារណាបែបអរិយសច្ចៈគឺជាការគិតពិតប្រាកដឬការគិតដោះស្រាយបញ្ហាដោយការវិភាគបញ្ហាទុក្ខៈការស្វែងរកមូលហេតុនៃបញ្ហាសមុទយៈកំណត់គោលបំណងឬគោលដៅសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានិរោធៈនិងកំណត់ដំណោះស្រាយការគិតវិភាគបញ្ហានិងបុព្វហេតុរបស់វាជាមួយគ្នានៅពេលស្គាល់បញ្ហានិងបុព្វហេតុហើយបន្ទាប់មកកំណត់គោលដៅនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារហូតឈានដល់គោលដៅដែលកំណត់បាន5វិធីគិតពិចារណាបែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅជាវិធីសាស្ត្រនៃការគិតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ឬការគិតតាមគោលការណ៍និងគោលបំណងធម៌មានន័យថាគោលការណ៍នៃសេចក្តីល្អវិធីនៃការគិតនេះគឺតាក់ទងជាមួយគ្នារវាងគោលការណ៍ល្អនិងគោលបំណងត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើតបានជាផលប្រយោជន៍ដែលចង់បាន6វិធីគិតវិចារណាបែបការឃើញគុណទោសនិងផ្លូវជ្រើសរើសគឺជាវិធីគិតដែលត្រូវប្រើរួមគ្នាជាមួយវិធីគិតផ្សេងទៀតដើម្បីបែងចែកអ្វីដែលមានជាធម្មតានិងឃើញគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់អ្នកជាអ្វីទៅជាទោសកំហុសនិងគិតបោះបង់ចំណុចដែលអាក្រក់ហើយគិតជ្រើសរើសធ្វើរឿងតែល្អ7វិធីគិតពិចារណាបែបដឹងរបស់ពិតនិងខ្លាំងខ្លាយគឺជាវិធីនៃការបែងចែករវាងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍និងអ្វីដែលត្រូវប្រើឬត្រូវធ្វើការឲ្យស្របតាមទូនាទីដែលមានតម្លៃមិនខ្លាញ់បន្លំ8វិធីគិតពិចារណាបែបបង្កើតគុណធម៌ឲ្យចម្រើនគឺត្រូវគិតពីវិធីដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងកែលម្អឲ្យคล้ายទៅជាគំរូល្អដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិ9វិធីគិតពិចារណាបែបរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺជាវិធីនៃការគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលដោយទទួលយកលទ្ធផលនៃអតីតកាលដើម្បីកែប្រែឬកែលម្អដោយមិនគិតខ្វល់ពីកំហុសអតីតកាល
ហើយមានមនសិការក្នុងការគិតចង់ជួសជុលឬកែលម្អឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយដឹងពីរបៀបនៃសកម្មភាពពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាអត្តពលដល់អនាគតតែមិនឲ្យវង្វេងស្មារតីពីអនាគតទេឧទាហរណ៍ពីមុនយើងខ្ជិលរៀនសូត្ររហូតដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យយើងមិនសូវមានចំណេះដឹងដូច្នេះវាជាមេរៀនដែលយើងត្រូវគិតរកវិធីកែលម្អខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រដើម្បីមានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអនាគត 10. វិធីគិតពិចារណាបែបការបែងចែកធម៌គឺជាវិធីនៃការគិតគូររួមជាមួយនឹងការប្រើពាក្យឬការនិយាយដោយការនាំយកវិធីគិតដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យគេដឹងតាមលំដាប់លំដោយជារួមគិតបែបនយោសោមនសិការឬការគិតពិចារណាដោយឧបាយគឺជាការគិតត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការសិក្សាឬក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យរុងរឿងភ្លឺស្វាងនិងជាចំណុចខ្លឹមសារនៃរីកចម្រើនចំណេះដឹងនិងបញ្ញាសម្រាប់ជាទីពឹងខ្លួនឯងបាននិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានវិធីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់យ៉ាងច្រើនទៅតាមលក្ខណៈចរិតទាំង6របស់មនុស្សក្នុងចំណោមវិធីទាំង40មានវិធីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់មួយគឺហៅថាអានាបាសានុសតិការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់តាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមរយៈដង្ហើមនិងការប្រើសតិពិនិត្យនិងតាមដានខ្យល់ដោយយកចិត្តទៅគិតដឹងតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុណ្ណោះរបៀបធ្វើសមាធិការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមឬការធ្វើសមាធិអាចធ្វើបានតាមលំដាប់លំដោយជាមួយនឹងឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយឥរិយាបថអង្គុយរបៀបអង្គុយសមាធិដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងតម្រង់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់តម្រង់មុខឲ្យត្រង់ការកំណត់ដង្ហើមចេញចូលកំណត់រាងកាយខណៈពេលកំពុងអង្គុយបន្ទាប់មកត្រូវពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដោយមានសតិជានិច្ចនឹកដល់ 1. ខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងចូលវែងនិងមានសតិដឹង 2. ខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏មានសតិដឹង 3. ខ្យល់គ្រួតគ្រាតខ្យល់រត់ចុះឡើងពេញខ្លួនក៏មានសតិដឹង 4. ខ្យល់សុខុមខ្យល់ល្អិតតូចតូចក៏មានសតិដឹងយើងប្រមូលអារម្មណ៍មកដាក់ក្រោមដើមទ្រូងឬត្រង់ផ្ចិតប្រមាណ 4-5 នាទីបង្អស់ឡើងមកចុងច្រមុះឬបបោមាត់ខាងលើយឺតៗកំណត់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបើដង្ហើមវែងទុកឲ្យវាវែងបើដង្ហើមខ្លីទុកឲ្យវាខ្លីកុំព្យាយាមដកដង្ហើមវែងឲ្យទៅជាខ្លីដកដង្ហើមខ្លីឲ្យទៅជាវែងឲ្យសោះដោយទុកឲ្យវាចេញចូលតាមធម្មជាតិរបស់វាយើងមានទូនាទីគ្រាន់តែកំណត់ដង្ហើមចេញឲ្យដឹងថាចេញដង្ហើមចូលឲ្យដឹងថាចូលប៉ុណ្ណោះបើភ្លេចនឹកដង្ហើមខ្លួនឯងព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យវែងរយៈពេល1 ដង 2 ដងឬ 3 ដងបន្ទាប់មកទុកឲ្យវាដើរតាមធម្មជាតិរបស់វាយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ដង្ហើមចេញចូលបានល្អិតស្ងប់ចិត្តហើយកើតសមាធិចិត្តឥរិយាបថឈររបៀបឈរសមាធិដាក់ជើងទាំងពីរទន្ទឹមគ្នាដាក់ដៃទាំងពីរទម្លាក់ចុះត្រង់រួចយកដៃស្ដាំចាប់លើដៃឆ្វេងអោបដៃដាក់ទៅខាងមុខឬខាងក្រោយឈរតម្រង់មុខឲ្យត្រង់កុំឈ្ងោកពេកកុំងើបពេកកំណត់ដង្ហើមដឹងផ្លូវដង្ហើមកំណត់រាងកាយខណៈពេលកំពុងឈរបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដោយមានសតិជានិច្ចនឹកដល់ 1. ខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងចូលវែងក៏មានសតិដឹង 2. ខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏មានសតិដឹង 3. ខ្យល់គ្រួតគ្រាតខ្យល់រត់ចុះឡើងពេញខ្លួនក៏មានសតិដឹង 4. ខ្យល់សុខុមខ្យល់ល្អិតតូចតូចក៏មានសតិដឹងឥរិយាបថដើររបៀបដើរចង្ក្រមឬសមាធិដាក់ជើងទាំងពីរទន្ទឹមគ្នាដាក់ដៃទាំងពីរទម្លាក់ចុះត្រង់រួចយកដៃស្ដាំចាប់លើដៃឆ្វេងអោបដៃដាក់ទៅខាងមុខឬខាងក្រោយដើរឈានម្ដងមួយមិនលឿនពេកដោយតម្រង់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់ដើរដោយតម្រង់មុខឲ្យត្រង់កុំឈ្ងោកពេកងើបពេកដើរដោយការកំណត់ផ្លូវដង្ហើមកំណត់រូបរាងខណៈពេលកំពុងដើរបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដោយមានសតិជានិច្ចនឹកដល់ 1. ដង្ហើមចេញវែងចូលវែងក៏មានសតិដឹង 2. ខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏មានសតិដឹង 3. ខ្យល់គ្រួតគ្រាតខ្យល់រត់ចុះឡើងពេញខ្លួនក៏មានសតិដឹង 4. ខ្យល់សុខុមខ្យល់ល្អិតតូចតូចក៏មានសតិដឹងឥរិយាបថដេកផ្អៀងទៅខាងស្ដាំដាក់ជើងឆ្វេងលើជើងស្ដាំដាក់ដៃឆ្វេងលើភ្លៅឆ្វេង
đã đầy đám bái qua đàm các công nốt đằng hàm nâng rụp với cầm bông đề bấn tọt một vì nịch mực cho đằng hàm trình chỗ đòi miếng giật tệ trên nịch nấc đỏ mùi cho đằng hàm trình vén châu vén có miếng giật tệ đằng vì cho đằng hàm trình clay châu clay có miếng giật tệ đằng 7 cho cột kiệt cho rụt cho lãng bình luồn có miếng giật tệ đằng 4 cho sọc hồng cho là ớt tối có miếng giật tệ đằng cầm nọt rụp khả năng bế cầm bông đề ប្រមូលអារម្មណ៍មកដាក់ក្រោមតាមទ្រូងឬត្រង់ផ្ចិតប្រមាណ 4-5 នាទីបងអូសឡើងមកចុងច្រមុះឬបបោមាត់ខាងលើយឺតៗកំណត់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបើដង្ហើមវែងទុកឲ្យវែងបើដង្ហើមខ្លីទុកឲ្យវាខ្លីកុំព្យាយាមដកដង្ហើមវែងឲ្យទៅជាខ្លីដកដង្ហើមខ្លីឲ្យទៅជាវែងឲ្យសោះដោយទុកវាឲ្យចេញចូលតាមធម្មជាតិរបស់វាយើងមានទូនាទីគ្រាន់តែកំណត់ដឹងថាចេញឲ្យដឹងថាចេញចូលឲ្យដឹងថាចូលប៉ុណ្ណោះបើភ្លេចដង្ហើមខ្លួនឯងព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យវែងរយៈពេល1ដង2ដងឬ3ដងបន្ទាប់មកទុកឲ្យវាដើរតាមធម្មជាតិរបស់វាយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ដង្ហើមចេញចូលបានល្អិតស្ងប់ចិត្តហើយកើតសមាធិចិត្តសូមសាកល្បងអនុវត្តផ្ទាល់ជារួមយើងធ្វើសមាធិបានគ្រប់ឥរិយាបថគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែងាយស្រួលនិងសមរម្យដល់ការអប់រំគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានគ្រាន់តែថាឥរិយាបថនៃអង្គុយធ្វើសមាធិក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់វាមានភាពងាយស្រួលដល់ការរីកចម្រើនសមាធិពិសេសអ្នកទើបចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើដំបូងចំណាយពេលអង្គុយធ្វើសមាធិ5នាទីឈរធ្វើសមាធិ3នាទីដើរធ្វើសមាធិ3នាទីរួចដេកធ្វើសមាធិ5នាទីសរុបធ្វើសមាធិ16នាទីមុនពេលដេកជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងជួយឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខ 3. សន្និដ្ឋានការរៀនអប់រំទូន្មាននិងការគ្រប់គ្រងចិត្តជារឿងចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សយើងពីព្រោះគ្រប់ទង្វើទាំងអស់សុទ្ធតែជាចិត្តអ្នកសម្រេចនឹងបញ្ហាទាំងអស់ទង្វើទាំងនោះអាចទៅជាល្អអាស្រ័យទៅលើចិត្តប្រកបដោយឫសគល់នៃសេចក្តីល្អឬទៅជាអាក្រក់ក៏អាស្រ័យទៅលើចិត្តប្រកបដោយឫសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់បើចិត្តមានការអប់រំទូន្មាននិងការគ្រប់គ្រងបានល្អហើយតែនាំមកនូវសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែយើងមិនបានអប់រំនិងគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានល្អទេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អាកប្បកិរិយានិងការគិតដំណេកទូនាទីមុខងារប្រចាំថ្ងៃនិងមុខងារក្នុងសង្គមព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយអាចនាំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងៗទៀតផងការអប់រំទូន្មាននិងការគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានល្អជួយឲ្យការគ្រប់គ្រងការងារនិងដំណើរជីវិតដែលជួបបញ្ហាផ្សេងៗអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អក្នុងការរស់នៅការធ្វើកិច្ចការងារនិងការរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងមនុស្សដែលបានអប់រំទូន្មានចិត្តនិងគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានល្អទើបអាចធ្វើដំណើរជីវិតទៅមុខបានរលូនដល់គោលដៅ